ثم للركن بالمقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم للرئيس الشيخ محمد بن عبد الكريم السلطان المدني ثم للرئيس الشيخ محمد اشرف بن عبد الله صاحب الولايه الشيخ الشيخ احمد بن يسار الشيخ محمد بن عبد الله شيخنا محمد زيد بن عبد الغني الشيخ بن العالم الله بن محمد مشرف بن احمد ثم للركن هذا الكتاب ثم الى والدينا مشايخنا ورسولهم وقرآننا الله الكريم إذا بشهر الرحمة والمغفرة وعد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم يحشرنا في زمرتهم من غير سابقة أعزاب ولا حساب سر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. لا نهاية لمذابك إن أرجعك إليك ولا تهرب مدائحك إن أظهر دونه عليك. لا نهاية لمذابك إن أرجعك إليك أي وكلك إلى نفسك لأنها مجبولة على الشر. فإذا خلى الله بينك وبينها أي لم يعنك عليها ولم يهكمك فيها غلبتك وتتحكمت فيك فتوقعك بأنواع القبائح حتى لا يبقى في أعمالك ما يستحسن ولا في أحوالك ما يجب. وذلك من علامات الطرد والبعد عن الله. ولا تبلغ مدائحك إن أظهر جوده عليك بأن تولى عنايتك ونصرك على نفسك ولم يحكمها فيك فتصير أحوالك حسنة جميلة فلا تبلغ مدائحك ولا تنقضي محاسنك
wa dzalika min alamat istifaihi laka wa itibaihi wa qad alima annahu la tariqa lin najat minan nafsi wa qawaidha illa ta'alluq billah wal iltija'i ilaihi. Pertama-tama terlebih utama yang kita muliakan, sama-sama kita muliakan Al-Habib Husain bin Tahir, yang kita mendoakan sidin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan diberikan Allah kesehatan dan dikabulkan hajat-hajat beliau, amin Allahumma amin. Yang kita muliakan sama-sama, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Kanda Bulan Syahrani, yang sama-sama kita mendoakan, dan guru-guru yang lain, wabil khusus Kanda Guru Haji Mahlubi dan guru-guru, kita doakan mudah-mudahan mereka panjang umur, kesehatan badan, dimurahkan rezeki dan dikabulkan hajat-hajat mereka, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di hari ini kembali didudukkan Allah, dan di hari ini kembali diperjalankan kaki-kaki kita menuju akan ini majlis yang insya Allah berkat Rasulullah, berkat zuriat-zuriat Rasulullah, majlis kita sabatan ini semakin bertambah-tambah keberkahan, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita yang menuntut ilmu di majlis ini berkat Rasulullah, berkat zuriat-zuriat Rasulullah dan para guru-guru, ulama, aulia-aulia Allah, kita sebenarnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat, amin Allahumma amin. Salam serta salam serta tercurah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada sahabat, zuriat, serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muridin wal muridat, ma'asyiral hadirin al hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Wali As-Sayyid Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi ulumihi darain amin. La nihayah limadarbika in arja'aka ilaik. Kita ulangi, minggu telah lewat. Kata beliau, tidak ada kesudahan, tidak ada kesudahan bagi celaan engkau jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan akan engkau ilaika, kepada engkau. Aila nihayah limadhamika, tidak ada kesudahan. Bahasa kita kada habis-habisnya. Kita ini mencela lawan diri kita seorang. Kalau Allah mengembalikan segala perbuatan, pekerjaan, gawian, bahkan ibadat dikembalikan kepada engkau di dalam mengikuti hawa nafsu. Aywakalat ila nafsik, Allah mewakilkan kepada engkau, artinya Allah menyerahkan kepada nafsu engkau. Li'annaha majhulah,
Allah nimanyarahakan di dalam gawian dan perbuatan itu terlahir daripada nafsu gawian kita seorang, bukan inya beribadat beramal itu karena mendapatkan pertolongan Allah, tapi inya itu beribadat beramal karena mengikuti hawa nafsu, dan mengikuti hawa nafsu tersebut beribadat beramal Tuhan menyerahkan. Ya bahasa kita, Allah itu kadang duit, biar aja inya beribadat, biar aja inya beramal mengumpati hawa nafsunya seorang. Kada ditulungi Allah, beribadat beramal itu atas petunjuk dan pertolongan Tuhan. Li'annaha majbulatun ala syarr, karena bahwasanya kalaunya sudah seseorang itu beribadat, beramal, begawi-gawi, bekerja-kerja itu mengikuti hawa nafsu, diserahkan Tuhan. Nah, Tuhan gawi seorang sakahandakmu aja kayak makhluk terus jaga bahasanya atau seorang duitan lawan anak ini sudah kada kawa lagi ditagur, anak ini sudah kada kawa lagi dinasehati, anak ini kada kawa lagi dipadahi, muiyak sudah duitan memadahi, menasehati, bahkan bahasanya itu kada kurang doa, bahkan kuitan itu kada kurang minta baju, mulai dari minta baju dari guru-guruan sampai kepada guru, sampai kepada guru orang-orang alim, bahkan kepada orang-orang saleh aulia ulama pun belum lagi diubah Allah Subhanahu wa taala. Mujar seribu wadah kuitan jadi natara salahmu aja lagi nakai, tapi aku tetap mendoakan di bahasa kuitan ya. Namunnya Allah balapasa sekali, Allah balapasa sekali kalanya orang nih si hamba tuh di dalam perbuatan gawian dan amal karena mengikuti hawa nafsu. Karena orang yang beribadat, beramal karena mengikuti hawa nafsu, majbulah ala syarr. Majbulah itu katsirah ala syarr, banyak atas kejahatan-kejahatan, kejelekan, menimbulkan kejahatan-kejahatan. Kalaunya seseorang bekerja mengerjakan sesuatu kemudian mengikuti nafsunya, hawa nafsunya, itu lebih banyak kejahatannya, lebih banyak menimbulkan kemaksiatan, lebih banyak menimbulkan kesalahan. Kalaunya orang bekerja kerja karena mengikuti hawa nafsu, termasuk di dalam beribadat, termasuk di dalam beramal, mengikuti hawa nafsunya seorang. Nah ini yang jasa malam tuh, Allah hendak menghinakan hamba dengan menyerahkan setiap perbuatan gawian pekerjaan itu kepada nafsunya seorang. Yang maka itu tadi
kita ini kada pernah pisah dari yang namanya nafsu. Karena kita ini manusia, bukan malaikat. Kita ini manusia, bukan malaikat. Karena itulah ujar ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi akan makhluk-makhluknya itu salasata aqsamin. Qasamallahu ta'ala al-khalaiqa salasata aqsamin. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi akan makhluk-makhluknya, semua makhluk termasuk manusia, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk itu. Allah membagi makhluk-makhluknya itu kepada 3 bagian. Satu bagian qismun khuliqu bi'aqlin bighairi syahwat. Satu bagian ujar ulama dijadikan mereka makhluk itu bi'aqlin, mempunyai akal dan syahwat. Ya bahasa kita, akal diberi, syahwat nafsu keinginan diberi. 2 syahwat bighairi aqlin bighairi syahwatin. Allah memberi akal aja, syahwat kada. Bi'aqlin wa bighairi syahwat. Satu golongan Allah menciptakan mereka itu, menjadikan mereka makhluk itu diberikan Tuhan akal bighairi syahwatin, tapi syahwat kada diberi, nafsu kada diberi. Siapa mereka? Wahumul malaikat, para malaikat. Malaikat itu cilai kada bernafsu. Malaikat tahu, mereka diberikan Tuhan akal aja, nafsu kada diberi. Dan makanya kada dengar malaikat makan, malaikat minum, malaikat kawin, malaikat bagawi-gawi macam manusia. Karena mereka itu kada mempunyai keinginan, kada mempunyai nafsu sebagaimana kita makhluk, sebagaimana kita manusia. Makanya mereka, para malaikat itu, tugas mereka itu semata-mata beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal. Beramal itu juga ibadat nafsu juga. Tapi itu Allah yang mentakdirkan, memberikan mereka di dalam beribadat, yang menjadikan mereka, menugaskan mereka beribadat akal. Satu bagian lagi kata mereka, Allah memberikan qismun khuliqu bi syahwah bighairi akal. Allah menciptakan makhluknya, kemudian diberikan syahwat, diberikan nafsu bighairi aqlin, tapi akal ada diberi. Dan papalingannya, akal ada diberi, nafsu diberi Tuhan. Siapa mereka? Bumud dawab, binatang-binatang. Nah, jadi binatang itu mereka kada berakal, nafsu diberi Tuhan. Sapi kada berakal, kambing kada berakal, kucing, bila ada orang memamai kucing, habis misalnya iwak di bawah tutulung, bamamai, tahu pipian bamamai, marah, bamamai nih, bahkan seharian itu aja dimamayakan. Yang dimamai, yang disadiki orang yang kada berakal.
Berarti sama, membuang muntung aja. Itu binatang kada diberikan Allah akal. Syahwat dan binatang tuh. Syahwatnya itu bahkan anaknya, kuitannya dihantungnya. Karena kada bakal, kada ada berpikiran mun kita makhluk manusia, ini anak, ini kuitan. Nah, tapi kalanya seseorang manusia itu mengikuti gawian tingkah laku binatang yang mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka, kada bedanya dengan mereka para binatang-binatang. Nah, yang ketiga di kita makhluk manusia, Allah menciptakan makhluk manusia ini akal lawan syahwat. Ya baru ada manusia nih. Jadi kita nih dua diberikan Allah, nafsu diberi, akal diberi Allah. Nah, tapi bang ngejar ulama, faman ghalaba aqlu ala syahwati kana ma'al malaikah. Siapa-siapa yang mengalahkan akalnya itu bisa mengalahkan syahwat keinginan hawa nafsunya, kana ma'al malaikah, niscaya adalah dia beserta malaikat. Bilanya kita kawa meredam nafsu, meredam syahwat keinginan kita, dan yang lebih kita unggulkan itu adalah akal, maka kita ma'al malaikat, serta para malaikat. Bukan jadi malaikat kadang. Kalau misalnya orang nih kawa menahani nafsu nih, lalu aku malaikat misalnya, ada. Artinya perbuatan dan pekerjaan kita itu sebagaimana malaikat. Tapi sebaliknya, kalau man ghalaba syahwatu ala abdihi kana ma'ad dawa. Barang siapa syahwat nafsunya itu kawa mengalahkan akal, yang selalu dimanangakan yaitu syahwat nafsu keinginannya, maka dia itu beserta para binatang-binatang. Gawian pekerjaan mereka itu kada beda dengan binatang. Nah, kita makhluk manusia nih. Contoh dulu kita beribadat, khususnya sembahyang fardu, kewajiban kita. Kewajiban kita salat fardu kan? Kewajiban kita. Lalu kita ini sembahyangkah kadakah? Bilanya kada sembahyang 5 waktu itu, nafsunya inya kada hendak sembahyang, berarti orang yang kada sembahyang itu bubuhannya para binatang. Padahal kan hanya warik sarik toh. Padahal kan hanya sapi yang kada bisa sembahyangan toh. Marah. Karena setiap makhluk manusia tatkala diberikan Allah Subhanahu wa taala akal, dia bisa memikirkan. Akal itu untuk kita berpikir. Dia kawa membedakan dengan pikiran tersebut. Adanya akal, dia bisa membedakan. Ini kewajiban seorang, ini kada. Ini haram, ini halal. Ini sunnah, ini makruh. Dengan akal tersebut kita memikirkan mana kewajiban kita, mana perintah Allah, mana larangan Tuhan. Akal. Tapi kalanya kita makhluk diberikan Tuhan akal, kada kawa berpikir, kada tahu yang mana kewajiban, kada tahu yang mana perintah, yang mana larangan. Berarti inya itu lebih memenangkan hawa nafsu
syahwat keinginannya. Digolongkan oleh Allah orang-orang tersebut sebagaimana mereka binatang-binatang. Ma'asyiral muridin muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau nih, kalanya orang sudah di dalam mengerjakan sesuatu itu mengikuti hawa nafsunya, majbulah anisyar, itu terlebih banyak menimbulkan daripada kejahatan. Kejahatan itu apa? Yaitu maksiat. Maksiat itu hasil daripada maksiat apa? Hasil daripada maksiat itu adalah dosa. Setiap orang yang berdosa di mana tempatnya? Hum finnar, mereka di dalam neraka. Fa ila khallallahu bainaka wa bainaha, maka apabila Allah Subhanahu wa taala khallallah, meninggalkan atau menyerahkan Allah nih, bainaka antara engkau dan antaranya, ailam yu'inka alaiha, hanya bilanya Tuhan itu sudah kada menulungi lagi. Kada menulungi lagi itu di dalam beribadat ikhlas. Kalanya Allah kada menulungi lagi di dalam beramal semata-mata ibtigha'a mardatillah, untuk mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walam yahkumka fiha, Allah pun kada lagi memutuskan akan engkau fiha, di dalam perbuatan, di dalam amal. Tuhan kada heran-heran lagi. Ghalabatka, yang mengalahkan akan engkau, wa tahakkamat fika, dan memutuskan di dalam pekerjaan engkau, fatuqi'uka fi anwa'il qaba'ih. Maka jawabnya, jawab iza, fa'iza, menya Tuhan tu meninggalkan, menyerahkan, dan Tuhan tu kada peduli lagi. Bila Allah kepada peduli lagi lawan hambanya di dalam beribadat, yang ibadatnya itu karena mengikuti hawa nafsu, Allah kada heran-heran lagi. Maka jawabnya, tuqiuka fi anwa'il qaba'ih, maka menjatuhkanlah akan engkau fi anwa'il qaba'ih, di dalam macam-macam qaba'ih, kejelekan-kejelekan. Artinya sama hukumnya. Kalaunya orang nih sudah kada diperdulikan Tuhan lagi, orang tersebut sama menjatuhkan dirinya sendiri di dalam kejahatan, kejelekan. Hatta la yabqa fi amalika ma yastahsinu, sehingga kada tersisa lagi di dalam amal-amal engkau, di dalam perbuatan pekerjaan engkau, ma yastahsinu, apa-apa yang ia menganggap baik. Napa-napa yang ia menganggap baik, wala ma yahfi ahwalika ma yajib, dan tidak pula tersisa di dalam hal ehwal, keadaan hati engkau, apa-apa yang wajib. Nah, inilah jelasnya, wadzalika min alamati tarat wal bu'd. Inilah yang demikian itu di antara tanda daripada tanda-tanda orang yang diusir dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalanya Tuhan kada memperdulikan lagi di dalam kitab ibadat, bahasa orang ini terserah ku aja sembahyang ikhlas-ikhlas kah, kada-kada kah ya. Beribadah nih.
Padahal kita dituntut dalam beribadat beramal itu ikhlas mengharap ridhonya Allah. Tapi ini beribadat beramal karena mengikuti hawa nafsunya, dibebankan kepada nafsunya sendiri. Setiap pekerjaan dan perbuatan dibebankan kepada hawa nafsunya. Nah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi, beliau di dalam doa beliau itu, dalam doa beliau memohon kepada Allah supaya jangan dibebankan kepada nafsu. Yang di dalam doa Nabi itu, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Sebagaimana di dalam Wiridul Latif, doa itu doanya. Dan makanya Wiridul Latif itu semuanya itu adalah bacaan-bacaan Rasulullah. Wiridul Latif lah. Makanya kita tuh diberikan ijazah oleh para habaib, oleh para ulama, bahkan Abah Guru Seumpul menjazahkan kepada kita, Wiridul Latif itu jangan kada dibaca walaupun di pagi hari, di subuh hari setelah sembahyang subuh. Dalam aturan caranya itu setelah mau subuh, setelah asar. Paling kada kita baca Wiridul Latif itu imbas sembahyang subuh. Karena apa-apa yang di dalam Wiridul Latif itu adalah doa-doanya Rasulullah, doa-doanya Nabi, mulai dari perlindungan dari bangun guling sampai guling pulang. Wiridul Latif luar biasa. Pahalanya orang baca Wiridul Latif itu luar biasa. Cuma kita nurih Bang Le, tutup Bang. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kacicing udah buka, cari guguris bibay, Anda nurih, padahal pun gatah itu buka kada, tulak lantas kah lambat kah kau betah buka. Cuma kita itu tadi Bang, yang punya kita amalkannya, wiridan aulia Allah, para habaib itu luar biasa. Ada baca jadian lagi, hanya itu yang diperbagkan oleh mereka aulia Allah. Bahkan wiridan hizib itu bagi mereka sebagai makanan, ta'am, sebagai makanan. Maksudnya apa? Kalaunya mereka itu kadang baca wirid, kadang baca hizib dalam sehari itu, seakan-akan perut mereka itu terasa lapar. Kadang ada masukan makanan untuk roh. Karena makanan roh kita ini adalah ilmu, makanan roh kita ini adalah amal, roh makanan kita ini adalah wirid-wiridan. Itu makanan roh kita. Kalau makanan jasad kita seperti nasi, roti, wadai dan lain-lain sebagainya, roh. Bahkan roh ini yang terlebih penting kita beri makan daripada jasad. Kenapa? Karena yang bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Yang bakal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah roh, bukan jasad. Jadi roh itu lebih-lebih kita di dunia ini lebih kita perhatikan pemakan roh. Ibadah, ilmu, kita menuntut ilmu nih Pak. Kita menuntut ilmu ini menghidupakan roh kita.
hidup roh kita berkat kita menuntut ilmu agama. Kita baca wirid, hidup roh kita. Beramal yang lain dan demikian juga. Nah, itulah jar beliau tanda daripada orang-orang yang diusir, yang dijauhi Allah. Apa tandanya? Di dalam setiap sesuatu pekerjaan, perbuatan, bahkan amal, bahkan kabar sampai menuntut ilmu, dia itu mengikuti hawa nafsunya. Bukan setiap pekerjaan amal ibadat ilmu untuk mengharap ridhonya Allah kada, tapi karena mengikuti hawa nafsu. Contoh mengikuti hawa nafsu ya seperti beribadat kada ikhlas, mengaji kada ikhlas, dan sebab mengikuti hawa nafsu. Dipertegas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Di dalam sabda beliau, salasun muhlikat, syuhun mutar, wa hawan muttaba'un, wa ijamul mar'i binafsi. Kata Nabi, 3 perkara yang menimbulkan diri kita ini menjadi orang yang binasa. Salah satu 3 perkara di dalam diri kita, atau semuanya ada yang 3 di dalam diri seseorang, maka dia itu mencelakakan dirinya seorang. Ya, 3 perkara kita hindari dan kita jauhi yang 3 perkara ini. Napa yang 3 perkara? Kata Rasulullah, syuhun muta'in, yaitu penyakit bakhil, penyakit pamalar, muta'un yang dituruti. Dalam diri orang ini ada mempunyai penyakit pamalar. Bahkan bukan bebakhil lagi, syuh. Syuhun itu dalam bahasa syar'i, dalam agama, syuh itu levelnya lebih tinggi daripada bakhil. Kalaunya bakhil itu pamalar. Kalau syuh itu banget lagi pada pamalar, itu syuh. Bakhil aja dicela, apalagi syuh. Makanya kalaunya ada dalam hati seseorang yang syuhun muta', yaitu bakhil, pelit, yang selalu diikuti, yang dituruti, maka penyakit tersebut akan membinasakan diri kita. Pemalar, pelit. Kebiasaan orang yang bakhil ini bisa timbul lawan orang yang alim, orang yang berilmu. Ini kada sedikit orang yang berilmu agama, mereka itu pelit dengan harta. Pelit dengan harta. Ya, ingat dulu nasihat abah tuh, Abu ya. Orang alim tuh jadi di dalam diri orang tuh bisa timbul jadi yang arahnya bakhil, pamalar itu. Kenapa? Karena sekedar dia itu mempelajari daripada syariat aja, kada berakhlak. Kalanya orang berakhlak,
Yang ngaran bakhil itu ada dalam hati. Yang ngaran pamalar itu ada. Itu orang-orang berilmu. Soki. Iya kalau yang kisah orang bahari itu. Orang nih mondok, sakulah mondok. Jadi kan datang kiriman, kuitan nih kiriman, macam-macam dikirimi. Yang kisahnya itu sampai kepada dodol lah. Simpan menyimpan taruhi menaruhi. Kiriman tadi sampai yang dodol basangut di kaburingan. Saking pelitnya, saking pamalarnya, kadang mau berbagi. Ada sedikit orang yang berilmu, mengaji, menuntut ilmu, itu bersifat bakhil, bersifat pemalar. Ada sadar ini adalah penyakit ya Rasulullah yang ada dalam diri itu yang membinasakan, menghancurkan daripada ilmunya, menghancurkan daripada ibadatnya. Makanya jura bagus sekumpul bakhil itu paling ngalih menghilangkan, mengeluarkan di dalam awak seseorang. Karena orang yang pelit, orang yang pamalar, seakan-akan itu adalah ampunnya, miliknya seorang. Tapi alhamdulillah kita yang mengaji-ngaji di sini sugih barataan Nabi, pamurah barataan Nabi. Buktinya umpatan yang menampungan 2000 sehari. Itu tuh berat, membuangi yang bakhil itu berat. Pagi merasa lapar, berusaha mencari. Ilmunya ada juga, misalnya bakhil, pemalar dalam diri seseorang itu bagaimana nih? Itu bakhil. Apalagi syuh. Syuh itu orang hendak berbagi, orang hendak bersedekah, orang hendak berwakaf. Orang yang syuh itu malahan inya menangati orang. Itu syuh orangnya. Teruslah. Kalau perlu sampai wajib ya. Bahkan orang yang syuh itu seagan dirinya seorang pun ada. Biar aja salah laparnya. Biar hanya kada beriwakan, itu orang syuh. Padahal duit ada. Nukar sayur, nukar iwak, nukar macam. Sagan seorang juga. Sagan seorang pun kada mengulur. Apalagi sagan orang. Itu syuh padanya pintaran. Lebih daripada penyakit pamalar. Kalau ini sedangkan pamalar hanya ya Rasulullah, orang pamalar itu parah lawan neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, parah lawan neraka. Itu bakhil. Maka bakhil ini penyakit hati. Setiap ada penyakit hati di dalam diri seseorang, ada penyakit hati, sebagaimana hasud, sebagaimana iri dengki, selama itu ada dalam hatinya, maka seluruh amal ibadatnya itu habis disebabkan penyakit hati tadi. Ada mau jadi pahala karena ada penyakit hati. Nah, disinilah kita diwajibkan dalam syariat kita menuntut ilmu yang namanya ilmu tasawuf, yaitu akhlak. Untuk apa? Untuk memberasihi hati kita, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri, di dalam hati kita. Apa yang di hati ini yang berat kita hilangkan.
Kalau yang di luar macam muka itu mudah aja, diolesi misalnya salam bisa hilang. Tapi kalau hati, dalam hati, penyakit itu ada di dalam hati, kalau kada bujur-bujur dapat taufik hidayah Allah dan riyadhatun nafsi, mariyadahi malatih nafsu itu kada bakalan bisa hilang. Itu penyakit hati. Maka yang di dalam hati inilah karena yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu jadi beliau tanda orang yang dialamati tarat wal mu'ad, tanda orang yang diusir, yang dijauh. Ini jangan sampai kita menjadi orang yang diusir, jangan sampai kita menjadi orang yang dijauhi Allah. Kenapa? Kalaunya orang ini dijauhi Tuhan, ngalih banget hidup. Ada usaha kita nih lawan bini kada mau berparak-parak, padahal hari hujan siap udah lapangan nih. Bini misalnya berjauh, atau sebaliknya laki berjauh, ada heran-heran lapangan siap ke rumahnya misalnya. Yang laki ini kada berparak-parak, diseburin dahulu berjauh, apa-apa perintah bantai. Itu kita jauh lawan bini, kita jauh lawan laki aja sengsara, apalagi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi Tuhan menjauh. Manusia makhluk berjauh lawan Allah wajar. Tapi kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjauhkan dirinya itu dari hambanya, itu yang bahaya. Kalanya makhluk manusia banyak yang jauh lawan Allah, mereka kada sembahyang berjauh lawan Tuhan, masih aja Allah tuh heran-heran aja. Tapi kalanya Allah sendiri yang menjauhkan dirinya kepada makhluknya, nah ini yang bahaya, yang jadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang pertama, yang orang yang binasa itu karena ada di dalam hati dirinya itu bersifat bakhil, bersifat pamalas. Sampai hari Asyura pun yang laki ini kadang mau ulur-ulur juga. Hari Asyura semalam, padahal kan hari Asyura kita melebihkan, bahkan yang kada suah memberi bini, hari Asyura disuruh untuk memberi. Kayak aku pada ingat ya malam ya. Udah tahun kayak panjang umur, tahun anak. Ya Allah, ilmu tuh berkat ilmu kita luar biasa. Yang dulunya kada tahu jadi tahu. Itu yang pertama yang membinasakan diri kita. Yang pertama inilah yang itu bakhil syuh mutlak yang harus kita hilangkan. Nah, makanya salah satu dalam doa al-ulama al-imam Syekh Ahmad Ar-Rifai itu beliau ada doa sedikit. Ya Allah masakhir lana arzaqana wa asimna min al-hirsi wa ta'afi talabi min at-tadbir wal hirati bi tahsili min asy-syuhi wal bukhli ba'da husuli. Itu ujungnya Allah, bilanya sudah sampai harta itu, duit itu engkau sampaikan ke tangan ulun ya Allah, jaga akan hati ulun, jangan sampai ulun ini bersifat pelit, jangan sampai ulun ini bersifat pemalas. Minasyuhi wal bukhli ba'da husuli. Setelah menghasilkan harta pemberian Allah, duit, rezeki yang diberikan Allah, jaga akan ya Allah. Pemberian Tuhan itu jangan sampai ulun bersifat bakhil, bersifat pamalas, bersifat pelit, mungkin berajut jarak 12 jarak mati. Al-bakhil yang pertama. Yang kedua, insyaallah kita sambung minggu yang akan datang.
asar sudah. Itu ada Habib Husin Sejin